جناب خوش آمدید. سیگمنٹ صرف ایکسل نیکی اور مجھے کوئی دو بڑے پیارے بچے نظر آ رہے ہیں اور اقرار بھی بتائیں گے کہ کون ہے جی اور کیا اور کہانی ان کی والدہ ہیں ان کے ساتھ. اور میں نے اپنی زندگی میں بڑی کم ایسی ہمت والی خواتین دیکھی ہیں کہ جن سے آج آپ کو ہم ملوانے جا رہے ہیں. آپ سوچئے چکوال ایک ایسا شہر جو کہ ظاہر نسبتاً ایک غیر معروف اور ایک چھوٹا شہر ہے. اس شہر میں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ایک خاتون رکشہ چلاتی ہیں. اچھا. اور جو ایک بچہ ہے ان دونوں میں سے شیراز اور شہزاد دونوں بھائی ہیں, سپر جینیس. اور وہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ذرا پیکج دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز. اور رہتے یہ ایک جھونپڑی میں تو جہاں پانی آ جاتا ہے بارشوں میں, اور ہم اگر کوشش کر کے ان کے گھر کا انتظام کر سکیں, رکشہ جو کہ بالکل جواب دے چکا ہے, ایک این جی او نے دیا تھا, وہ کچھ نیا کر سکیں یا اس کو ٹھیک کروا سکیں تو زندگی تھوڑی سی ذرا آسان بھی ہو جائے گی. اور یہ آج کے نیکی سیگمنٹ کی اصل نیکی یہ ہوگی کہ ہم جو خواتین ہیں ان کی ہمت بندھا سکیں کہ ان کو اپنی ایسی کسی بھی صورتحال میں اپنا حوصلہ توڑنا نہیں ہے. صحیح. زندگی کو آگے بڑھاتے رہنا ہے. صحیح انشاءاللہ. ایک پیکج دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. چکوال کی ایک جھگی میں رہنے والی بالی رانی بنگلوں اور محلوں والوں سے زیادہ امیر ہے اس لیے کہ اس کے پاس ہمت ہے, قابل اور لائق اولاد ہے, اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس خواب ہیں جن کی تعبیر کے لیے وہ ایسا کام کر رہی ہے جو پاکستان میں بہت کم خواتین نے کیا ہوگا. وہ اپنے بچوں کو پڑھانے, انہیں بڑا آدمی بنانے کے لیے رکشہ چلاتی ہے. آپ کے حوصلے کی ہم نے کہانی کراچی سے سنی اور ہم نے کہا ہم جا کے اپنی بہن کو داد دے کے آئیں کہ ماشاءاللہ بڑی ہمت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو بڑا کر رہی ہیں. جی سر, پہلے میں 2 سال بھیک مانگتی تھی نا, مطلب جب شیراز کے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو ہم سرگودا سے ادھر آ گئے تھے چکوال. پھر 2 سال میں نے بھیک مانگی تھی. عین جوانی میں شوہر کے انتقال کے بعد اس نے کسی پر بوجھ بننے کی بجائے تانے دینے والے اپنے سسرالی رشتہ داروں کو چھوڑا اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ایک جھگی میں رہنے لگی. ایک این جی او نے اس کو رکشہ دیا جسے اس نے جلد ہی چلانا سیکھ لیا, اور ایسا سیکھا کہ پہلے دن کے علاوہ کبھی اس کا رکشہ کسی سے ٹکرایا نہیں. کسی این جی او نے رکشہ دیا نا, 1.5 مہینہ میں ٹریننگ کرتی رہی نا. اچھا, رکشہ چلانے کی. جی. پھر میرے اسکول کے بچے نہیں لگے ہوئے تھے. پھر میں ادھر آئی, روڈ پہ آئی نا تو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. پھر میں رونا شروع کر دیتی تھی, بھی میں کیا کروں, کمانے والا جو کوئی نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ اسکول کے بچے لگ گئے. تو یہ رکشہ چلانا تو بڑا مشکل نہیں ہمارے معاشرے میں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ لوگ تو باتیں کرتے ہوں گے عجیب و غریب قسم کی, لیکن مانگنے سے تو 1000 درجہ بہتر ہے کہ انسان. بہت زیادہ سر جی, بہت زیادہ. کیونکہ اسکول دے بچے لے جانا, پھر ان کو واپس لے آنا, مہینے کے بعد وہ مل جاتا ہے پیسے دے دیتے ہیں. پھر وہ جو پیسے دیتے ہیں وہ میں اپنے بچوں کی فیس دے کے ان کو پڑھا رہی ہوں. ہاں جی, ان دونوں بھائیوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اپنے اسکول سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے انتقال کے کتنے عرصے بعد پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب اپنے 6 مہینے بعد. 6 مہینے بعد. جی. تب تک وہیں سرگودا میں ہی تھیں آپ؟ امی کے گھر رہتی تھی نا, مطلب اس گھر سے تو میرا تعلق ختم ہو گیا. امی کے گھر آئی نا تو آگے سے بھابیاں, پھر آپ کو سر جی پتہ ہے میرے بچوں کو اس کے بچے مار رہے ہیں, یہ یتیم ہیں کیا, ہمارے گلے پڑ گئے ہیں, یہ وہ بچوں کو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. پھر میں نے کچھ اپنے بچوں کے لیے میں نے کہا میں خود ہی سوچتی ہوں. بالی رانی کا ایک بیٹا سپر جینیس ہے جس نے اسکول کے امتحان میں ہر مضمون میں پورے نمبر لے کر اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اس نے اسی ناز اور فخر سے ہمیں اپنے بیٹوں کے رزلٹ کارڈ بھی دکھائے. ماشاءاللہ 80% ہے جی تقریباً, اور ایکسیلنٹ لکھے ہمارے مارکس میں. شہزاد کون ہے آپ ہیں؟ انگلش میں 100 میں سے 100, اردو میں 100 میں سے 100, میتھ میں 50 میں سے 50, اسلامیات میں سے, القرآن میں سے 50 میں سے 50. میں آپ کو سلوٹ کر سکتا ہوں یوں کر کے. اتنے اچھے نمبر کیسے آتے ہیں؟ رائٹنگ اچھی ہے آپ کی؟ جی. پڑھتے بھی خوب ہو؟ جی. کتنے گھنٹے پڑھتے ہو دن میں؟
एक वक्त आएगा जब आप राज करेंगे इनके सर पे इंशाल्लाह सर जी, इंशाल्लाह। इन बच्चों के लिए, आपके लिए, समझे हम जो हम कर सकते हैं एक भाई के तौर पे, हम भी आपके साथ हैं इस सफ़र में। अल्लाह पाक तो और अल्लाह ताला ने करे चाहा तो सर जी। इंशाल्लाह वो रंग नज़र आने लगेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर जी। सलामत रहें और ऐसे बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत जारी रखें। अब तो बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं, आपने जी, सीख ठीक। लिया ज़िंदगी से ज़्यादा बिल्कुल करना। सर जी। चकवाल में रिक्शा चलाती बाली रानी पर लड़के बाले जुमले भी कसते हैं। लोग अजीब अजीब नजरों से भी देखते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसकी हिम्मत तब जवाब दे जाती है जब उसे बरसती बारिश में अपने बच्चों समेत सड़क पर रहना पड़ता है, क्योंकि नशेबी इलाका होने की वजह से झुग्गी में पानी भर जाता है। आइए बाली रानी और उसके बच्चों को इस अजाब से निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो जनाब सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सब लोग घर में बैठ के दुआ करें बाली के लिए, इनके बच्चों के लिए, कि जितनी हिम्मत से, जितनी इस्तकामत से, जितने इस्तकलाल से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। और माशाल्लाह जितने ज़हीन बच्चे हैं बादाम साहब, मैंने इनका रिज़ल्ट कार्ड देखा, क्या बाद में 100% नंबर माशाल्लाह शहजाद के, शहजाद ही है ना आपका नाम, और शिराज के भी 80% से ज़्यादा नंबर माशाल्लाह। तो दोनों अपनी अपनी क्लासेस में फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं। वाह वाह। तो ये वो बच्चे हैं कि जिनको थोड़ी सी डायरेक्शन ठीक मिलती है। और माँ भी जाहिर है सारा दिन रिक्शा चलाने के बाद मेजर जो खर्चा है वो ये कि बच्चों की फ़ीस चली जाए, इसीलिए एक झोंपड़ी में रहने पे मजबूर है, और जाहिर है इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सलाम है ऐसी माँ को, सलाम है इन बच्चों को, और सलाम है आप लोगों को जो जिन पर मुझे ये यकीन है कि इंशाल्लाह आज हम इनके लिए एक झोंपड़ी से निकल कर एक, चाहे एक कमरे का हो, एक मकान का इंतज़ाम करने में कामयाब हो जाए इंशाल्लाह अज़ीज़। तो चकवाल में मेरा गुमान है कि 3-1 मिलियन तक, 2 से 3 मिलियन के दरमियान एक घर का इंतज़ाम भी हो सकता है। रिक्शा भी या तो उसको ठीक करवाया जा सकता है बिल्कुल नई हालत में, या उसको रिप्लेस किया जा सकता है ताकि ज़रा आसान से। खातून अगर रिक्शा कहीं ख़राब हो गया है तो थोड़ा मुश्किल है चकवाल जैसे शहर में। तो ये आप सबसे दरख्वास्त है, हम ज़रा बात करते हैं, और मीनवाइल आप लोग कॉल्स कीजिए, डोनेशन हॉटलाइन भी खुली है, स्टूडियो के नंबर्स भी हैं, और जो कॉल स्टूडियो में लेने की होगी हम इंशाल्लाह उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक तो पूरी कौम की तरफ से आपको मैं सलाम पेश करता हूँ, और माशाल्लाह आपके बच्चों ने भी मायूस नहीं किया आपको, दिल लगा के पढ़ते हैं और फ़ख्र होता है आपको। इन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं आपको फर्जी के वो रिजल्ट कार्ड ला के दिखाऊँ। क्या बात। तो मैंने कहा बस कुछ नॉर्मल होगी, लेकिन जब मैंने देखा तो कमाल है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वाह वाह वाह। कितना क्या ख्वाब है आपका, आपके बच्चे बड़े होके क्या बने दोनों, शहजाद और शिराज? ज़रा मुझे माइक करीब करके बताइए। मैं कहती हूँ बड़े अफसर बने, क्योंकि जिस तरह मैं मेहनत कर रही हूँ ना, ये मेरे ख्वाब पूरे हों। माँ की जितनी मुश्किलें माँ ने काटी हैं सब दूर हो जाए इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मैंने इन दोनों भाइयों के लिए मुश्किलें काटी हैं, मैं सर बता ही नहीं सकती आपको। वो बाली रानी जो सड़क पे रिक्शा चलाते हैं, बड़ी तगड़ी बनती है, मजबूत बनती है, अंदर से ज़ाहिर है घबराती भी होगी कभी कभी। बहुत ज़्यादा, कभी किसी को मैंने बताया ही नहीं है कि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मैं अपने वालिदैन से भी कभी शेयर नहीं किया कि अंदर से मैं ख़त्म हो गई हूँ। शहजाद और शिराज, आपको पता है ना आपकी माँ आपके लिए कितनी मेहनत करती है ना? तो ख्वाब पूरा करना है माँ का, बड़ा अफसर बन के दिखाना है इंशाल्लाह। ठीक है शिराज, मैं आपसे अभी बात भी करता हूँ कि आपने इतने सारे नंबर कैसे लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे पहली आपकी तरजीह ये होती है कि बच्चों की फ़ीस चली जाए। बच्चों की फ़ीस होती है, मतलब अपने घर के बारे सोचती हूँ, घर नहीं है, पूरी पूरी रात मैं जागती रहती हूँ, मतलब इसलिए कि बच्चे हैं छोटे, लोगों का रवैया कैसे, सारी दिन मैं रोड पे होती हूँ, रात को पता नहीं, मतलब इस तरह कोई बात हो तो बच्चों को छोड़ के कहीं बंदा निकल तो सकता है ना, तो अपनी इज्जत को संभाले हुए पूरी रात मैं जागती रहती हूँ, मैं सोई कभी नहीं। और सारा दिन रिक्शा चलाना, सारा रात दिन, सारी रात जागना, एक झोंपड़ी में। आप सोचिए कि इस जवां उम्री में
اس معاشرے کے اندر جہاں ظاہر ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت انسیکیورٹی ہے، وہاں پہ جہاں کوئی تالا نہیں، جھونپڑی کو تالا نہیں لگا سکتے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی دیواریں نہیں ہیں، اور پھر بچے ہیں ساتھ، تو ایک ماں کس طرح سے رہتی ہوگی. آپ کی ہمت کو سلام ہے. لیکن یہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہمت دی ہوئی ہے ماشاء اللہ. بالکل اللہ کے سارے پیسے ہیں. ہم بھی کبھی نہ کبھی انسان کی سن ہی لیتے ہیں. وہ جو پروردگار ہے انسان پہ امتحان بھی آتے ہیں اور اس میں سے پاس بھی ہو جاتا ہے بندہ. وہی کرنے والا ہے، انگلی پکڑ کے پاس کروا دیتا ہے. بالکل انشاءاللہ. کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے؟ جی کھانے پینے کا انتظام ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کوئی پورے دن چلاؤں تو کبھی کبھار مطلب پیٹرول کے نکل آئیں پیسے تو پھر جو کھانا ہوتا ہے پھر ان کے لیے میں کچھ چیز لے آتی ہوں. نہیں ہو تو پھر مطلب کم کر لیتے کم کھا لیتے ہیں؟ جی. ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانے کی خواہش ہو کہ آج یہ پکانا چاہیے اور وہ نہ پک سکتا ہو گھر میں، یا وہ نہ بن سکتا ہو، یا بچے کوئی خواہش کریں اور وہ پوری نہ ہو سکتی ہو؟ یہ اسکول جاتے ہیں نا، ادھر مطلب بچے لے آتے ہیں چیزاں اور یہ مجھے کہتے ہیں تو نہیں ہو پاتی. نہیں. میں نے جب ریکارڈنگ کی چکوال میں بھی جا کے تو بہت بار مجھے لگا کہ یعنی بلکہ پیکیج میں بھی اگر دوبارہ کوئی دیکھے تو دیکھ سکتا ہے کہ بالی رانی رونے لگتی ہیں، ان کے لہجے میں ہلکی سی لرزاہٹ آتی ہے، مگر پھر وہ خود کو سنبھال لیتی ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے زندگی اتنی آسان نہیں ہے ایک عورت کے لیے. چکوال میں سر راہ ایک جھگی میں رہنا، پھر وہاں سے رکشہ نکالنا صبح کے وقت، اور پھر سارے شہر میں طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی نظریں. سب سے زیادہ تکلیف کیا چیز پہنچاتی ہے لوگوں کے رویوں میں، لوگوں کے؟ جب کوئی غلط نظر سے مجھے دیکھتا ہے اس وقت اس طرح دل کرتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہیں چلی جاؤں. پھر بچوں کو دیکھتی ہوں پھر شروع ہو جاتی ہے. برداشت کرتے. لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتی کسی سے؟ جی جھگڑا تو نہیں کرتی کسی سے اس بات پہ؟ نہیں، بس بچوں کا سوچ کے پھر دوبارہ سے کام کریں. سوچتی ہوں سر بھی اکیلی ہوں، اگر میں ان سے کوئی بات کروں تو مسئلہ بن جائے، فائدہ نہیں. محنت کرنی ہے ٹھیک ہے اپنی. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کا صلہ، اس کا اجر دے. جیسے میں نے آپ سے مل کے بھی کہا تھا کہ مجھے بڑا یقین ہے انشاءاللہ کہ ان دونوں بیٹوں کے سر پہ راج کریں گی آپ انشاءاللہ. یہ جو مشکل آپ نے دیکھی ہے یا دیکھ رہی ہیں وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑے ہیرے بچے دیے ہیں خدا نے آپ کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر بھی ادا کرتی ہوں گی آپ کے اتنے اچھے بچے سلجھے ہوئے اور پڑھنے والے، اور ایسا پڑھنے والے کہ کلاس میں پوزیشن لیتے ہیں. کلاس میں وہ چیز نہیں لے کے جا سکتے کھانے والی جو امیروں کے بچے لے کے آتے ہیں، جی لیکن نمبر ان سے زیادہ لیتے ہیں. بس میں ایسا جب یہ نمبر لیتے ہیں میں اتنی خوش ہوتی ہوں نا. میں کہتی ہوں کہ بس جو میں محنت کر رہی ہوں نا یہ اسی کا صلہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو ہم ذرا بات کرتے ہیں شراز سے بھی اور شہزاد سے بھی. السلام علیکم. مائک ہے تمہارے پاس؟ میں لے آؤں نا مائک، کوئی بات نہیں. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک. بھائی ہم نے تو تمہیں پورے پاکستان کو دکھا دیا کہ اتنا ذہین بچہ، میں نے تو آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ جس کے ہر مضمون میں پورے نمبر ہوں. میتھ میں کتنے نمبر تھے آپ کے؟ 50 میں 50. 50 میں سے 50. انگلش میں کتنے تھے آپ کے؟ انگلش میں کتنے تھے؟ 100 میں 100. اردو میں کتنے تھے؟ 100 میں 100. اسلامیات میں کتنے تھے؟ 50 میں 50. اور کوئی مضمون رہ گیا تو پوچھنا بھائی. اتنے سارے میں مجھے نہیں بہت بتاؤ. اچھا اسکول ہے یہ، نہیں کہ کوئی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے بھائی، نہیں بتاؤ اور نمبر نہیں بتانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. سب گھر بیٹھے ہوئے تالیاں بجائیے گا بھائی. بہت اچھی. ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے آپ کی؟ یس کون کہتا ہے؟ ٹیچرز بھی کہتی ہیں یس. کہ اچھا لکھتے ہیں آپ؟ جی اور یاد بھی رہ جاتی ہیں چیزیں آپ کو؟ سبق یاد کرتے ہیں تو اچھا یاد ہو جاتا ہے. امی پڑھاتی ہیں، خود پڑھتے ہو؟ خود پڑھتے ہو. امی کے پاس وقت نہیں ہوتا نا، تو آپ کے لیے آپ کی اسکول کی فیس کا ارینج کرنے کے لیے، آپ کا کھانا ارینج کرنے کے لیے جاتی ہیں. تو جس گھر میں آپ رہتے ہو، جس جھگی میں آپ رہتے ہو، وہاں پہ کیا مشکل ہوتی ہے زیادہ؟ بارش ہوتی ہے تو کیا کرتے ہو پھر آپ لوگ؟ اندر پانی چلے آتا ہے. پانی آ جاتا ہے تو پھر کہاں جاتے ہو آپ؟ وہیں رہتے ہو جی. یا پھر آگے پیچھے ہوتے ہو کہیں پہ؟ نو. تو بارش میں تو بہت مشکل ہوتی ہوگی پھر.
जी चलो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बस ऐसे ही पढ़ते रहना आपने, और इंशाल्लाह हम एक दिन आएगा कि हम शहजाद को देखेंगे कि इंशाल्लाह बड़ी कुर्सी में बैठा होगा, बड़ा सारा दफ्तर होगा, और माँ जो है ना फ़ख्र से सबको बताएगी कि शहजाद मेरा बेटा है, शिराज मेरा बेटा है, फ़लाँ अफसर, फ़लाँ शहर का डिप्टी कमिश्नर, या इंशाल्लाह जो भी अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होगा। याकूब साहब है जेलम से, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने 1 लाख रुपए का कहा है याकूब साहब ने इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बस यही दरख्वास्त है कि कतरा कतरा दरिया बनता है। ज़ाहिर है ये हम अगर सोचें कि कम पैसे हैं या मैं कम अतिया कर सकता हूँ तो मैं ना फ़ोन करूँ या ना अनाउंस करूँ या रहने देता हूँ, तो आप यकीन कीजिए कि सबसे खुशी हमें उस वक्त ज़्यादा होती है जब कोई कम अनाउंसमेंट करता है, तो हमें लगता है कि वो अपने जितना उसके महदूद जी हाँ। वसाइल हैं उसमें से वो मदद के लिए आगे सही, बढ़ा सही। है। और इस वक्त तो ज़ाहिर है सबके वसाइल किसी न किसी हद तक मुतासर हुए मुतासिर हैं, सबकी आमदनी किसी न किसी तरह से मुतासर हुई है। लेकिन मैं पिछले बरस भी ये कह रहा था, इस बरस भी ये कहता हूँ कि यही हमारा सबका असल इम्तिहान है अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन का। अगर हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक़ है, अगर हम ये मानते हैं कि परवरदिगार की ज़ात खालिक और मालिक है, परवरदिगार की ज़ात देने वाली है, तो बस फिर उस पर यकीन करते हुए उसके दिए में से जितना मैक्सिमम आप दे सकते हैं ऐसे ख़ानदानों के लिए आगे कॉलर भी हैं, यास्मीन साहब हैं। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन साहिबा, जी वालेकुम अस्सलाम। इकरार भाई क्या हाल है सुन रहे हैं आपका? आपको जी करार भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं और वसीम भाई दोनों आपको सुन रहे हैं जी बिल्कुल ठीक वालेकुम ठाक। अस्सलाम। सलाम, क्या जी कहिएगा? भाई ये मैंने डोनेट करना लेकिन अनाउंस नहीं करना आपने। ठीक, अच्छा ठीक है, तो फिर आप भी अनाउंसमेंट कीजिएगा। अब आपका नाम आ गया तो जो भी आपने डोनेट कंट्रोल करना है रूम वो आपसे आप डोनेट कर दीजिए कंट्रोल रूम। ठीक, 50,000। अच्छा चलिए तो अनाउंस भी हो गया। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें यास्मीन, शुक्रिया शुक्रिया। खुश हमारे ये डॉक्टर साहब जो है ना वो भी बैठे हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि कुछ मैं उनसे भी ले आऊँ, वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी। और उनको बुला लेना। हाँ, हाँ हाँ, आ जाए, भाई आ वाह जाए, वाह आ जाए। वाह, आ जाए। डॉक्टर साहब लगता है मुझे शहजाद से मुतासर हो अच्छा, गए। बस ठीक है, फिर हम उसके बाद कंक्लूड करते हैं। हाँ इंशाल्लाह कॉल्स आ रही हैं और बस जी हाँ, आपका जी हाँ। शुक्रिया सबका इंशाल्लाह। और ये सेगमेंट जब बरतानिया में और अमेरिका में भी नशर होगा वहाँ की इफ्तार के वक्त के मुताबिक, तो वहाँ के लोगों से भी दरखास्त है कि प्लीज़ जो आप कसर इकरार भाई को या दे दो। कमी बाकी रह गई है इकरार भाई को आप, दे हाँ आप मुझे दे दें, ताकि वो और distancing ये थोड़ी सी आपके बरकरार रहे लिए जरा। ईदी है, इसको जेब में डाल लें। वाह भाई वाह डॉक्टर साहब, Thank थैंक यू you। सो मच। पूरे नंबर लिए हर मजमून में उन्होंने। जी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, सलामत रहें आप दोनों, उमर और माशाल्लाह डॉक्टर अहमद शाह साहब। अल्लाह ताला इन दोनों को सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, और ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा कि इन दोनों बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे ज़िंदगी में। माँ ने जो कठिन वक्त देखा है, माँ ने जो मुश्किल देखी है और अब तक देख रही है, वो इंशाल्लाह आपके अतियात से आप सबसे दरख्वास्त है कि हाथ मत रोकिएगा। डोनेशन हॉटलाइन हमारी 24 घंटे चलती हैं, वक्त महदूद होता है सही बात है। चूँकि इस सेगमेंट का, लेकिन प्लीज़ जितना मैक्सिमम हो सकता हो आगे बढ़कर मदद कीजिए। ज़्यादा ज़रूरत है, ज़ाहिर एक मकान हो, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त हो जाए, राशन की परवाह ना हो, और बाकी वो अपनी मेहनत के ज़रिए ज़िंदगी का पहिया इंशाल्लाह अज़ीज़ चलाती और बड़ा रहेंगी। एक छोटा सा ऐसे ही मेरे जहन में एक बात आई है, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ यूँ कर लीजिएगा, मैं फिर आपकी टीम से कोऑर्डिनेट कर लूँगा कि आपने वो खाने वगैरह की बात की ना कि क्या दिल में चाहता हो ये वो, तो अभी ईद तक एवरी वीकेंड कुछ इनको अपनी तरफ से जहाँ इनको कोई 5 स्टार चकवाल का कोई बड़ा रेस्टोरेंट जहाँ भी जो खाना हो, बिल्कुल ठीक है। तो वो जरा कर बल्कि अभी हम लेंगे। चकवाल गए भी ताकि वो इसी थे तरह तो वहाँ एक दो जगह हमने अच्छी जो मैक्सिमम वहाँ की अच्छी जगह हाँ। वहाँ कुछ खाना खाया, तो वो दोस्त हवा, तो हम उनसे भी दरख्वास्त ऐसा कर कुछ हो लेंगे जाए कि वहाँ इनके लिए एवरी वीकेंड और फिर ईद में उनके घर में कुछ अच्छा सा कुछ डिलीवर करवा दें, ऐसा कुछ छोटा मोटा तो ऐसा कुछ कर बड़ा लेंगे। प्यारा ख्याल है। ताकि वो अच्छा है, ऐसे ही माशाल्लाह। जहन में आया तो वो कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह वरना इंशाल्लाह। सलामत रहें जी। वक्त हमारा अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है। आप लोग जो कॉल्स कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। एंड अगेन स्टूडियो में कॉल करना या स्टूडियो में लाइन मिलना ज़्यादा अहम नहीं है, डोनेशन हॉटलाइन ज़्यादा अहम है। वहाँ कॉल करके आपने अतिया देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस माह मुक़द्दस में कि अल्लाह ताला आपको मुंतखब कर ले ऐसे किसी ख़ानदान की मदद के लिए जिससे आपकी मदद के ज़रिए उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। इंशाल्लाह। हमारे लिए शायद वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट हो, या हमें जितना अल्लाह ताला ने रिस्क दिया उसमें से वो एक कुछ परसेंटेज हो, लेकिन उनके लिए वो 100% हो सकता है जिनकी आप मदद करेंगे। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जितने भी मेहमान अब तक आए और आइंदा आएंगे इंशाल्लाह उनमें से कोई भी मायूस नहीं लौटेगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया दिया आने का, और अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें बेहतर होंगी अल्लाह ताला ने चाहा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल नेकी, हम एक वफ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।